ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम प्राइम मुद्दा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ लखविंदर सिंह मान लैके हाजिर हाँ पंजाब की राजनीति दियाँ कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। अज दे इस प्रोग्राम दे विच शुरुआत करांगे एक अहम खबर दे नाल। खबर राजा वड़िंग अते नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल जुड़ी हुई। दस दिए कि कुछ दिनों की शांति तो बाद एक बार फिर राजा वड़िंग दे वलों निशाने साधने शुरू कर दिते गए ने नवजोत सिंह सिद्धू दे बाल। एक बार फिर तो निशाने ते लिया गया नवजोत सिंह सिद्धू नूं। किन्ना गल्लां नूं लैके निशाने ते लिया गया नवजोत सिंह सिद्धू नूं राजा वड़िंग दे वलों, किस तरीके दे नाल निशाना लाया गया, इस बारे विस्तार दे नाल चर्चा करांगे। नाल ही नाल चर्चा करांगे हाई कोर्ट दे उस फैसले दी जिस दे विच कि उस जिथे कि उन्होंने पंजाब सरकार तो मंग की हैगी 600 करोड़ रुपये जो ड्रग घोटाला होया सी, जिस दे विच आरोपी सलाखां दे पिछे भी ने केस चल रहे ने ते ये जानने की कोशिश की गई पंजाब सरकार तो हाई कोर्ट ने भी इन्हां दे विच इस उपर कार्रवाई कित्थों तक हो चुकी हैगी। सो नशे दे मुद्दे नूं कंट्रोल करन दे लई की कदम चुके गए ने हुण तक पंजाब सरकार दे वल्लों। सो 7 जुलाई तक का समा दिता गया है अपना जवाब देने दे लई। सो किस तरह का पूरा मामला है, किस तरीके दे नाल सरकार ने अपनी दलील दी है, उस बारे भी विस्तार दे नाल चर्चा करांगे। ते नाल ही नाल चर्चा करांगे भगवंत मान की सरकार वल्लों नशे नूं जड़ तो खत्म करने दे लई, नशे नूं पूरी तरीके दे नाल पंजाब चों खत्म करने दे लई अज एक अहम फैसला लिया गया। अहम ते सख्त फैसला की है, उस सख्त फैसला इस बारे विस्तार दे नाल गलबात करांगे। ते गलबात करने लई मैं नाल जुड़े हुए ने प्रोफैसर मनजीत अणखी जी। सब तो पहला करदे स्वागत अणखी सर, स्वागत है जी प्राइम मुद्दा दे विच। लखविंदर बहुत बहुत शुक्रिया। सो अणखी सर, राजा वड़िंग पीसीसी के प्रधान नव नियुक्त प्रधान जिहड़ा दा कि ये गल कही है जदों तो उन्होंने कुर्सी मिली सी लगातार टारगेट करते आ रहे थे ये पुराने साबका प्रधान नूं यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों की देखिए तो शांति नज़र आई सी दोहां दे विच। लेकिन एक बार फिर तो हुण जदों कि वो निजी चैनल के उपर गलबात करते हुए नज़र आए ने, उहदे बयान दिते ने एक बार फिर तो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ गल करिए भावें सुरक्षा नूं लैके वो बोलते हुए नज़र आए ने, अनुशासन कार्रवाई नूं लैके बोलते हुए नज़र आए ने, ते नाल ही नाल ओह चिंतन शिविर जो हो रहा गा राजस्थान दे विच उस तो बाद एक वड्डी कार्रवाई की गल करते हुए नज़र आ रहे हैं। किवें देख रहे हो तुसीं उन्हां दे इन्हां बयानां नूं? लखविंदर ਤੁਸੀਂ बहुत ਵਧੀਆ गल की कि बीते कुछ दिनों तो राजा वड़िंग ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਪੇ ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ। ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ,
ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ 'ਚ ਬੱਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਸੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਜਾਂ ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਅਣਕੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3D ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਲਾਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3D ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਵੱਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਲਖਵਿੰਦਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਣਕੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੜਾ ਗਾ 40-50 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 40-50 ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ ਜੀ 35-40 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਹੈਗੇ ਆ,
ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 40 ਨਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30-35 ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਾਂਵ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਬੰਦਾ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਖਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਧੜੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਧੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 35 ਛੱਡ ਦੋ, ਜੇਕਰ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਖਵਿੰਦਰ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਡੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੰਕਿਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ 2012 ਦਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ, ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਜੱਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਜ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਲਾ ਸੀ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਆ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਸਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਤਾ, ਲਿਫਾਫੇ ਉਧਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ FIR ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਪਲਾ ਝੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੀ SIT ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਅਣਖੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਣਖੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ FIR ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਘਾਟਾ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਫਾਫੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ 2016 ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਪੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਰੱਗ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ SSP ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕੇਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਨੂੰ
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕੇਲ ਪੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪੈਣੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 50 ਦਿਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਸਕਰ ਭੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਨਸ਼ਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ 1983 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਨਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਵੇਖਣੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਐਸਐਸਪੀ ਔਰ ਡੀਸੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਦੇ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਸੋਲੰਕੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਣਖੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।